και σχηματίζει ένα καφέ στρώμα γλυκού νερού πάνω από το αλμυρό, εμποδίζοντας το φως να περάσει στο υποθαλάσσιο οικοσύστημα. Έτσι, κάποια ζώα που φυσιολογικά ζουν σε μεγάλα βάθη, στο Μίλφορντ είναι προσιτά στους δίτες. Ζώα όπως οι ακανθώδεις θαλάσσιοι δράκοι, που έχουν έρθει να βρουν οι Άλλη και ο Ντέιβ. Μαζί τους είναι ο ξεναγός και δίτης Ντέιβ Τζόνσον, που θα τους βοηθήσει να βρουν αυτά τα κρυβοθόρητα πλάσματα. Οι άλλοι είναι ειδικοί στους Αυστραλιανούς θαλάσσιους δράκους. Όμως, λίγα είναι γνωστά για τους ακανθώδεις συγγενείς τους από τη Νέα Ζηλανδία. Κάτι που ο ζωολογικός κήπος του ωκεανού σχεδιάζει να αλλάξει. Θα πιάσουν 2 δράκους και θα τους πάνε για παρατήρηση. Είναι σίγουρα σπάνια πλάσματα και πάνω απ' όλα αξίζουν το χρόνο μας. About that big and about as fat as a thumb. And usually there's 2 of them, but they're usually apart. I've seen them together occasionally. Right. And they like to hold on to little bits of seaweed, sea squirts, and occasionally I've seen them holding on to black coral as well. So we're likely to find things like black coral down here as well? Yeah. As we go along, it's very similar to what it's like on the beach. Actually, it's a 45-degree slope, and there's boulders sticking out of the mud, and then on the boulders is where the black corals are going to be. Right. And there's some that are 300-400 years old down here. There's some real big, beautiful ones. Carpet sharks and slightly larger dog sharks, free swimming as well, and also school sharks down here as well. I would imagine that we'll see at least 1 or 2 sharks while we're here. Looks a bit bleak just in its own territory, but there's actually a lot of stuff down here. Η κατάδυση εδώ αποτελεί μοναδική εμπειρία. Κάτι που οι επιστήμονες ανυπομονούσαν να ζήσουν. It's 4 degrees above water at the moment. Once we get in there, it's about 10 degrees warmer. I can't wait. It'll be toasty. Μόλις μπει το στρώμα γλυκού νερού στο πάνω μέρος, είναι άμεσα αναγνωρίσιμο. When I first got in, just amazing. I'd never experienced a freshwater layer on top of the salt water before. So as we were going down, and everything was so blurry because the fresh water doesn't mix well with the salt. So going down was rather eerie, but once we were down into the salt water layer, it was amazing. And then seeing our first dragon was absolutely fantastic. They're just this beautiful yellow, pink, orange dragon in the middle of all this sort of dusty grey brown. These guys are just sitting on the bottom, and obviously they've got a prehensile tail, which means that they can wrap onto some of the sticks, the branches down there, and the corals down there. They can hang on, but the ones we found were always sitting just above the seafloor. Μετά την πρώτη κατάδυση θα μείνουν στην αποσυμπίεση για 1 ώρα πριν ξεκινήσουν για το θαλάσσιο καταφύγιο για να ερευνήσουν τα ζώα που θα πάρουν μαζί τους. Δεν έχει χαράξει ακόμα στα βόρεια εδάφη της Αυστραλίας και οι προετοιμασίες για τη μεταφορά του καρχαρία έχουν ξεκινήσει. Ένας μικρός καρχαρίας σταύρος κατευθύνεται στο νέο του σπίτι, στο Μουλούλαμπα. Θα έχει και τέρι από το πάρκο άγριας ζωής των βορείων εδαφών. We don't need the shark anymore, so we're donating that one to Underwater World as well. It's a male, so they'll have a pair now. They'll have a male and a female, and it should be good. Και οι 2 καρχαρίες πιάστηκαν εδώ, στον ποταμό Ντέιλι, 90 χιλιόμετρα από την ακτή. Η ικανότητά τους να επιβιώνουν στο γλυκό και στο θαλασσινό νερό τους καθιστά πολύ επικίνδυνους. Όχι όμως απρόσβλητους, το ταξίδι που θα κάνουν θα είναι μια αληθινή δοκιμασία. What we want to do is try and increase the pH. So, well, as the travelling time goes, sharks have a nasty habit of reducing the pH in the water. Obviously, with the reduced pH, it can kill the animals, so we want to try and buffer it up. So throughout the journey, once it starts decreasing, it's going to decrease to a limit which will still be safe for the animal. Αυτό προϋποθέτει τη διενέργεια τεστ, ώστε να βεβαιωθεί ότι το νερό είναι κατάλληλο για τους καρχαρίες. Or I think we can start getting the animals in the tub now, Dion. Τώρα είναι ζωηροί και σε καλή φόρμα. Όμως πρέπει να αντέξουν 12 ώρες εδώ μέσα. Είναι μεγάλο διάστημα για έναν καρχαρία που πρέπει να κινείται διαρκώς. Το αναισθητικό θα επιβραδύνει την αναπνοή τους. Έγιναν όσα ήταν δυνατόν.
Το μόνο που μένει είναι να πάνε στο αεροδρόμιο για μια καθόλου συνηθισμένη πτήση. Αυτοί οι καρχαρίες θα ταξιδέψουν με στυλ σε ένα αεροσκάφος της Βασιλικής Αυστραλιανής Αεροπορίας, τον Ηρακλή. Οι καρχαρίες έχουν κλειδωθεί με ασφάλεια. Τώρα γίνονται οι τελευταίες ετοιμασίες. Ο Νταν και οι άλλοι είναι έτοιμοι να βρουν τους θαλάσσιους δράκους που θα φέρουν στο ενιδρίο. Όμως η μεταφορά των δράκων στην επιφάνεια από τα 20 μέτρα είναι λίγο περίπλοκη. Κατεβάζουν ένα κλουβί αποσυμπίεσης για να τοποθετήσουν τα ζώα. Επειδή οι θαλάσσιοι δράκοι έχουν μια κίστη γεμάτη αέρα, πρέπει να αποσυμπιέζονται όπως οι δίτες. Διαφορετικά, ο αέρας στο σώμα τους θα διασταλεί και θα συνθλίψει ζωτικά όργανα. Αυτή η διαδικασία θα πάρει μερικές μέρες. Catching them was fairly simple. They went into the bag really well. It didn't look like they stressed too much, which is really good for the animal and for us. So I was really happy, really. I think because the bag is clear, they can't see it, so they don't really know what you're guiding them into, and it's quite easy because they're not fast swimmers, so they can't swim away from you. And I think Dan did a really good job in catching them and taking them back to the basket. Εφόσον ένας αρσενικός θαλάσσιος δράκος είναι ασφαλής, ο Νταν και οι άλλοι επιστρέφουν στα 20 μέτρα για να αναζητήσουν τέρι. Όμως ο χρόνος και το οξυγόνο είναι περιορισμένα. Η τύχη είναι με το μέρος τους. Ο δεύτερος δράκος είναι λίγα μέτρα πιο πέρα και είναι θηλυκός. Ο Νταν προσέχει να μην αγχώσει το ζώο, προσπαθώντας να μην το αγγίξει με τα χέρια του ή με το σάκο. Τώρα θα πρέπει να το μεταφέρει αργά από τα 20 μέτρα στα 14 μέτρα. Πάντα μέσα στον κλωβό αποσυμπίεσης. Πέφτει όμως πάνω σε ένα τρίτο ζώο. Ο Νταν αποφασίζει να το εχμαλωτήσει σε περίπτωση που αποσυμπίεση αποδειχθεί μοιραία για κάποιο από τα άλλα ζώα. Με τους δύο δράκους στο σάκο, ο Νταν ξεκινά το αργό ταξίδι του, γιατί όσο πιο αργά κινείται, τόσο το καλύτερο. After catching them and bringing them up over a period, I think it was about 20 minutes, up to about the 14-metre mark, was quite a bit tenuous for me because this was the most important part to see how they reacted to positive buoyancy, and it went fairly smoothly. There was a little bit of positive buoyancy, but nothing too distressful for them. That was the first hurdle, really, to make sure that we weren't going to encounter any problems right from the beginning, and coming up several metres over a short period is a good indication of how the rest will go. Το πρώτο στάδιο ολοκληρώθηκε με τους δράκους ασφαλείς. Αύριο θα ξεκινήσουν την αργή μεταφορά τους στην επιφάνεια πριν ταξιδέψουν 1500 χιλιόμετρα ως το Κέιλι Τάρλτονς.